सत श्री अकाल जी, मैं नवदीप धालीवाल प्रोग्राम लैके हाजिर हाँ। केंद्र सरकार की लटकदी तलवार किसानों तो बाद मजदूरों ते वार। जी हाँ, यह कहना भी बिल्कुल गलत नहीं होवेगा कि किसानों तो बाद मजदूरों की फारी अगले संघर्ष लई बन लो तैयारी, क्योंकि भारत की नरेंद्र मोदी सरकार हर वार कोई ना कोई नवा कानून लागू करन दी फिराक दे विच रहिंदी है। बेशक 3 खेती कानूनां नूं वापस करन दे लई पिछले 4 महीनों तो किसान दिल्ली दियां सरहदां ते बैठे हुए ने, पर केंद्र दी मोदी सरकार टस तो मस नहीं हो रही ते उत्थे ही हुण नवी गाज मजदूर वर्ग ते भी टिक रही है। मजदूर विरोधी नवे कानूनां बारे गल करन तो पहला तुहानूं दिखाउंदे हां एक वीडियो। उपाध्यक्ष जी, जो नरेगा स्कीम है उसके तहत 1 साल में 100 दिन की गारंटी है काम देने की, काम करने की। लेकिन मेरे ख्याल में जितने भी मेरे साथी बैठे हैं इस सभा में, सबसे बड़ी पंचायत इसको कहा जाता है देश की, मेरे ख्याल में नहीं होगा कि किसी भी हलके में या किसी भी लोकसभा इलाके में 100 डे मिलते होंगे नरेगा के दिहाड़ीदारों को। सर 20 से 25 की एवरेज भी नहीं आती, और ऊपर से सर क्या है, 60 साल की बुजुर्ग महिला नरेगा में काम कर रही है, अपने सर पे 50 किलो के आसपास मिट्टी का एक टोकरा, जिसको हम पंजाबी में मिट्टी का बट्ठल बोलते हैं, वो उठा के इधर उधर जो भी काम होता है नरेगा का वो चल रहा है। लेकिन एक कच्ची कापी होती है, मंत्री साहब बैठे हैं सर, कच्चे रजिस्टर पर उनका अंगूठा, क्योंकि वो अनपढ़ हैं ज्यादातर, कच्चे रजिस्टर पर उनका अंगूठा लगा लिया जाता है। तो दिहाड़ी किसी और को मिलती है, काम कोई और करता है। और सर 241 रुपये, 241 रुपीज पंजाब में, कम से कम 600 रुपया, स्पीकर साहब कम से कम 600 रुपया उनकी दिहाड़ी होनी चाहिए। और आखिर में सर स्पीकर साहब, लास्ट 2 लाइनें हैं, कविता की लाइनें हैं सर, मेरे से उम्मीद भी करते हैं कि कुछ कविता बोलें, कि जो दिहाड़ी ऐसे लूटते हैं गरीबों की, उनके लिए मैं कहना चाहता हूं कि जितने मर्जी इकट्ठे कर लो पैसे, हीरे मोती, मगर ख्याल इतना रहे कफन पे जेब नहीं होती, सब कुछ यहीं रह जाएगा। गरीबों को हक उनको मिलना चाहिए। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਐਮਪੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਦੇ ਦੁਖਾਂਤ ਨੂੰ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਾਲਮ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਭਰਨ ਤੋਂ ਵਿਹਲ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕੁਝ ਸੋਚਣ। जानकारी के मुताबिक भारत सरकार 1 अप्रैल 2021 तो नवे किरत कानून लागू करन जा रही है। केंद्र सरकार ने पुराने 29 किरत कानून खत्म करके इन्हां दी थां किरत कोडां दे रूप दे विच 4 नवे किरत कानून लिआंदे ने। इन्हां दे विच तनख्वाह संबंधी कोड कानून सन 2019 दे विच ही पास कर दिता गया सी, जबकि बाकी 3 किरत कोड कोरोना पाबंदियां थोप के बनाए माहौल दे दौरान सितंबर 2020 दे विच पास कीते गए सन ते हुण तां इन्हां बिलां ते राष्ट्रपति दे हस्ताक्षर भी हो चुके ने। पर किसी भी कानून नूं लागू करन तो पहला इस दे नियम तैयार होने बेहद जरूरी होंदे ने। सो इन्हां नवे किरत कोड कानूनां चों तनख्वाह कोड कानून संबंधी नियमां दा खरड़ा 7 जुलाई 2020 नूं जारी किया गया सी। सरकार इन्हां चारे किरत कोड्स नूं इकट्ठे लागू करना चाहती है। पहला सरकार की योजना सी कि जल्द तो जल्द नियम बनाउण दा काम पूरा करके पिछले साल के आखिर तक ये नवे कानून लागू कर दिते जाण, जिस दे लई बाकी 3 नवे किरत कानूनां दे संबंधी नियम तैयार करन दा काम जोर शोर दे नाल चल रहा सी। पर हुण तक भी 3 किरत कोडां दे नियम लागू होण दा काम नहीं हो सकिया ते हुण खबर आई है कि इन्हां 3 किरत कोडां दे नियम तैयार किए जा चुके ने। सरकार इन्हां नियमां दा खरड़ा जनतक करेगी ते सुझाव भी मंगेगी, पर सारे जानते हैं कि सुझाव मंगण दी एक कार्रवाई रस्म अदायगी तो सिवाय होर कुछ नहीं होवेगी। पुराने 29 किरत कानूनां नूं खत्म करके 4 नवे किरत कानून बनाउण लग्या मोदी सरकार ने सिरे दा तानाशाह रवैया अपनाया सी। मजदूर जथेबंदियां दी सहमति तां दूर दी गल है, सलाह मशवरा तक नहीं कीता गया। संसद दे सदना दे विच भी इन्हां संबंधी विचार चर्चा नहीं की गई। इस तरह सरमाएदारां जमहूरीयत दे मापदंडां दियां भी तरजीहां उड़ाउंदे होए कोर निंदन योग तानाशाह रवैया अपनाउंदे होए मोदी सरकार ने एक और मजदूर विरोधी कानून भारत दी मजदूर जमात ते लद दिते ने।
ਭਾਵੇਂ ਪੁਰਾਣੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪੱਖੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਵੀ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭੁਗਤੇ ਸਨ। ਪਰ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਭਰੇ ਕੋਲਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢਲਾਈ ਦੇ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੂਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਂਦੀ ਰਹੀ। ਸਨ 1990 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਨੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਰਤ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ, ਉਹ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਪੱਖੀ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਗਿਣੇ ਚੁਣੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਿਰਤ ਹੱਕ ਖੋਹ ਲੈਣ ਦੇ ਸਿਵਾਏ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਸਨ 2014 ਦੀ, ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਰਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ੋਰ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵਧੇਰੇ ਹੋ ਗਈ। ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸੱਤਾ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ 4 ਨਵੇਂ ਕਿਰਤ ਕੋਡਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ 4 ਕਿਰਤ ਕੋਡ ਪੁਰਾਣੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਗੁੰਝਲਦਾਰ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਨਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਕਾਲੀ ਕਰਤੂਤ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਛੁਪੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਰਲੀਕਰਨ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਿਰਤ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੇ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਕਿਉਂ ਨੇ? ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੰਮਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਡ 2020 ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ 4 ਨਵੇਂ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ ਸੰਮਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਡ 2020। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 3 ਪੁਰਾਣੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ 1926, ਸੰਮਤੀ ਝਗੜਾ ਕਾਨੂੰਨ 1947 ਤੇ ਸੰਮਤੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਾਨੂੰਨ 1946। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ 300 ਤੋਂ ਘੱਟ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਮਤੀ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਲਾਬੰਦੀ, ਕੰਮਬੰਦੀ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਦੇ ਲਈ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ 100 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਮਤੀ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਹੋਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ 300 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਮਤੀ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੱਕ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਈ ਜਾਂ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਾਵ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰੇਲ, ਹਵਾਈ ਸੇਵਾ, ਜਲ, ਬਿਜਲੀ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਸੇਵਾ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੜਤਾਲ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਾਗੂ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਸਭਨਾ ਸਨਅਤੀ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨੀ ਪਵੇ ਤਾਂ ਹੜਤਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 14 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਹੜਤਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ 60 ਦਿਨ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਝਗੜੇ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੇ ਲਈ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ 7 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਤੱਕ ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਖਤਰਨਾਕ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਤ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਚੱਲਦੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਤੋਂ 60 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਤੱਕ ਹੜਤਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਖੌਤੀ ਕਿਰਤ ਸੁਧਾਰ ਰਾਹੀਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੜਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਤੇ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਖੁਸ਼ਫਹਿਮੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਲੁੱਟ ਜ਼ਬਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਟਾਕਰਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਹੜਤਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਲਗਭਗ ਭੋਗ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਹੜਤਾਲਾਂ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਭਿਆਨਕ ਤੋਂ ਭਿਆਨਕ ਜ਼ਬਰ ਵੀ ਹੜਤਾਲਾਂ ਦੇ ਇਸ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਰਤਾਰੇ ਦਾ ਭੋਗ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਤੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ
ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਡੀਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਇਰ ਐਂਡ ਫਾਇਰ ਜਦ ਮਰਜ਼ੀ ਰੱਖੋ ਜਦ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢ ਦੋ ਇਸ ਦੀ ਸੌਗਾਤ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਪੇਸ਼ਾਗਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਿਹਤ ਤੇ ਕੰਮ ਹਾਲਾਤਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਡ 2020 ਬਾਰੇ। ਇਹ ਫੈਕਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਖਾਨ ਕਾਨੂੰਨ, ਬਗਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੇ 13 ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜੇ ਕਿਸੇ ਸਨਅਤੀ ਇਕਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਅਜਿਹੀ ਸਨਅਤੀ ਇਕਾਈ ਜਿੱਥੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪਰ ਉੱਥੇ 20 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਹਿਤ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ, ਏਪੀਐਫ, ਬੋਨਸ, ਈਐਸਆਈ, ਗ੍ਰੈਚੁਇਟੀ ਤੇ ਹੋਰ ਹੱਕ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਨ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਹਿਰ ਇਹ ਮੰਗ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਰਦੀ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਘੇਰਾ ਸਭਨਾਂ ਸਨਅਤੀ ਇਕਾਈਆਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਇਕਾਈ ਦੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਰਜਿਸਟਰ ਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿਉਂ ਨਾ ਚੜਿਆ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 20 ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 40 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਿਆਨਕ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੰਮ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਦਲਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਖਤਰਿਆਂ ਭਰਿਆ ਕੰਮ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੱਕੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਜੂਦ ਠੇਕਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ 20 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੋਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 50 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੇਕਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਕੋਡ ਅੰਦਰਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਸਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਝਗੜੇ ਦਾ ਕੇਸ ਸਿਵਲ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਕੋਡ ਰਾਹੀਂ ਔਰਤਾਂ ਤੋਂ ਰਾਤ ਦੀ ਸ਼ਿਫਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੋਡ 2020 ਬਾਰੇ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਫੰਡ ਕਾਨੂੰਨ, ਈਐਸਆਈ ਕਾਨੂੰਨ, ਜਨੇਪਾ ਲਾਭ ਕਾਨੂੰਨ, ਗ੍ਰੈਚੁਇਟੀ ਭੁਗਤਾਨ ਕਾਨੂੰਨ, ਭਵਨ ਤੇ ਹੋਰ ਉਸਾਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਭਲਾਈ ਕਾਨੂੰਨ ਸਮੇਤ 9 ਪੁਰਾਣੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਏਪੀਐਫ, ਈਐਸਆਈ ਜਿਹੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਭਲਾਈ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੇ ਖਤਰੇ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕ ਗਈ ਹੈ। ਆਖਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਨਖਾਹ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਡ 2019 ਬਾਰੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੋ ਕੋਡ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ 4 ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਨਖਾਹ ਅਦਾਇਗੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਕਾਨੂੰਨ, ਬੋਨਸ ਅਦਾਇਗੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮਾਸਿਕ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਹੱਕ ਤੇ ਤਕੜਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤਨਖਾਹ ਘੰਟੇ, ਦਿਨ ਜਾਂ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਕੰਮ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ 8 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 12 ਤੋਂ 14 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪੈਣਗੇ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਰਤ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਫੈਸਿਲੀਟੇਟਰ ਭਾਵ ਕੰਮ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਲਾਹ ਦੇਵੇਗਾ ਤੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਵੱਡਾ ਮੌਕਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਪੱਤੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਸਮਰੱਥਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿ ਸਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਣ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਤਨਖਾਹ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਪੈਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਪੱਧਰੀ ਤੈਅ ਤਾਂ ਨਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤੈਅ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਤੇ ਸਮਝ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਕਰੇਗੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਪੱਖਾਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਦੌੜਾਈ। ਇਸ ਸੰਖੇਪ ਚਰਚਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਸਰਲੀਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਭਲਾਈ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਇਹ ਨਵੇਂ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਦੀ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਵੱਲ ਧੱਕ ਦੇਣਗੇ। ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਬੋਝ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਲੱਦਣ,
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਦੀ ਲੁੱਟ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੇ ਵਧੇਰੇ ਮੁਨਾਫੇ ਹੜੱਪਣ, ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਐਸ਼ੋ ਆਰਾਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਦਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਮਾਜਿਕ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਪੱਖੀ ਇਹਨਾਂ ਕਿਰਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਰਹੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ 1947 ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਗੁਲਾਮ ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਗੋਰਿਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜਿਆਂ ਜਿਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਲੋੜ ਹੈ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੰਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਮਾਰਨ ਦੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਬਚਾ ਸਕੀਏ। ਵਰਨਾ ਅੰਜਾਮ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਵਾਲੇ ਬਟਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।